Dear students, I am Kannan, your maths teacher. In this video, you will learn 12th mathematics. Chapter is complex number and the concept is basic algebraic properties of complex numbers. Basic algebraic properties of complex numbers. Okay, so the properties of a complex numbers. So we have the two columns. One column on the complex number satisfying the following properties. Under addition, we want the complex numbers satisfying following the properties under multiplication. இங்கே addition property, இங்கே வந்து multiplication property simultaneously கொடுத்திருக்காங்க. First property வந்து closure property. For any two complex numbers z1 and z2, sum of z1 plus z2 is always a complex number. Sum of the two complex number is always a complex number. Then closure property, for any two complex number z1 and z2, the product of z1 and z2 is also a complex number. Product of the two complex number is also a complex number. So this is the closure property. Next subdivision number 2, commutativity property. This is for addition. For any two complex number z1 and z2, z1 plus z2 equal to z2 plus z1. And the same way for commutative property for multiplication, z1 into z2 equal to z1 z2 into z1. Okay, right. Next, associativity property. For any three complex numbers z1 z2 z3, z1 plus z2 with the bracket plus z3, that is equal to z1 plus with the bracket z2 plus z3. Okay, first two numbers add பண்ணி third number add பண்ணாலும் second number third number add பண்ணி திருப்பி first number add பண்ணாலும் same result வரும். அதுதான் வந்து associativity property. இந்த same way product addition மாதிரி product first two number product பண்ணி வர result third number multiply பண்ணாலும் second number third number multiply பண்ணிட்டு product பண்ணிட்டு first number multiply பண்ண அந்த answer first number multiply பண்ணாலும் answer same வரும். அதுக்கு பேர் தான் வந்து associative property for addition and multiplication. Okay, next additive identity. And there exists a complex number 0. So the 0 can be written in the form of 0 plus I0 such that for every complex number z plus 0 equal to 0 plus z equal to z. The complex number 0 is equal to 0 plus I0 is know that additive identity. So 0 is an additive identity of a complex number. Complex format எழுதுறதுனால 0 plus I0 ன்னு எழுதலாம். ஒரு நம்பர் அதோட ஐடென்டிட்டி ஆட் பண்ணாலும் ஐடென்டிட்டி ப்ளஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்து அந்த நம்பர் தான் ஆன்சராக வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா தட் 0 is an additive identity. இங்கே அது கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது. அடுத்து வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் ஐடென்டிட்டி. தேர் எக்ஸிஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் 1ன்றது எப்படி எடுத்துக்கணும்னா 1 plus I0ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. ஏன்னா ரியல் நம்பர். இப்போ 1 plus I0 such that for every complex number z into 1 is equal to 1 into z equal to z. The complex number 1 is equal to, that is 1 plus 0 is also known as an multiplicative identity. Okay, additive identity 0, multiplicative identity 1. Okay, next additive inverse. For every complex number z, there exists complex number minus z. There is a minus z such that z plus minus z and minus z plus z equal to 0. ஒரு நம்பர் அதனோட இன்வர்ஸ் ஆட் பண்ணாலும் இன்வர்ஸ் அந்த நம்பரோட ஆட் பண்ணாலும் ஈக்குவல் டு 0 ஒரு 0 இஸ் an ஐடென்டிட்டி. ஓகே, இன்வர்ஸ் இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் ஐடென்டிட்டி நமக்கு கிடைக்கணும். அப்படி கிடைச்சுன்னா தட் மைனஸ் z இஸ் கால்டு த அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் z. அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் z. In the same way, for any non-zero complex number z, then there exists a complex number such that z into w is equal to w into z equal to 1. W is called the multiplicative inverse of z. Then w is denoted by z power minus 1. Z power minus 1 is z inverse of z. Z of inverse அப்படின்னு அர்த்தம். சரி, z of inverse தான் அங்கே w யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் சிக்ஸ்த் ப்ராப்பர்ட்டி, the distributive property for multiplication, distribution or addition. Over addition, multiplication, distribution, over addition, right? For any three complex number z1 z2 z3, z1 into z2 plus z3, z1 into the product with the addition z2 plus z3, that multiplication over addition or the multiplication over addition. First distribute these two, z1 z2 plus z1 z3, and if first two z1 plus z2 எடுத்துட்டு z3 நம்ம எடுத்துட்டோம்னா z1 into z3 plus z2 into z3. So beginning first number வச்சு another two number distribute பண்ணலாம், இல்லை first two number bracket எடுத்துட்டு last number வச்சு distribute பண்ணலாம். ஸோ இதான் distributive property ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட், நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி வித் ப்ரூஃபோடு கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்த்துடலாம். இப்போது
let us now prove that sum of the property என்ன கொடுத்துருக்கான ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் வந்து காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் த அடிஷன். ஸோ ஏற்கனவே காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி மேலே பார்த்துருக்கோம். அதை வந்து அண்டர் அடிஷன் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் அடிஷன் ஃபார் எனி டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் Z1 Z2 எடுத்துக்கிறேன். Z1 + Z2 = Z2 + Z1 ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன். Z1க்கு என்ன சொல்கிறேன், x1 + iy1, Z2 வந்து x2 + iy2 எடுத்துக்கிறேன். இதில் x1 x2 y1 y2 இதெல்லாம் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர்ன்னு சொல்கிறோம். Z1 + Z2 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன். x1 + iy1 x2 + iy2. இப்போ ரியல் நம்பரில் ஆட் பண்ணுறேன். x1 + x2 ஆட் பண்ணியாச்சு, ப்ளஸ் i × y1 + y2 ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்னா x2 x1 பிளேஸ் மாதிரி x2 + x1 + i × y2 + y1 அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அடுத்து என்ன செய்கிறேன்னா இந்த i வந்து செப்பரேட்டாக உள்ள டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு x2 + iy2 + x1 + iy1. அப்போ z2 + z1. அப்போ z1 + z2 = z2 + z1. அப்போ என்ன சொல்லிடுறோம், காம்படிட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன் அது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டி இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் த மல்டிப்ளிகேஷன். Inverse property under the multiplication. Prove that the multiplication of inverse non-zero complex number z = x + iy is x divided by x square plus y square plus I into minus y divided by x square plus y square. அதாவது inverse property under the multiplication. z = x plus iy என்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் என்னோட இன்வர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா x divided by x square plus y square plus I into minus y divided by x square plus y square இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும். இதோட ப்ரூஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். இப்போ ப்ரூஃபில் போகிறோம். இந்த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் less obvious that the additive one. Okay, multiplicative inverse is less obvious that less than the additive one. இப்போ z inverse = u plus iv ன்னு எடுத்துக்கிறேன். be the inverse of z = x plus iy. இந்த z-ஓட இன்வர்ஸ் வந்து z இன்வர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். இதனோட இந்த ஃபார்மேட் x plus iy என்ற ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மேட்டுக்கு ஈக்குவல் அங்கே எடுத்தோன்னா u plus iv ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இன்வர்ஸோட ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் இந்த u plus iv. இப்போ z × z inverse = 1. ஒரு நம்பரை அதனோட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும், ஐடென்டிட்டி 1ன்னு கிடைக்கும். அதான் z × z inverse = 1. zன்றது x plus iy, z inverseன்றது u plus iv ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணுறேன். மல்டிப்ளை ரூல் தெரியும். ஏன்னா சரி ரியல் பார்ட் இன்ட்டு ரியல் பார்ட் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. அடுத்து எப்போ ரியல் வரும்னா இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி. i × i வந்து i² வந்து -1 வந்துடும். y × v yvன்னு எடுத்தாச்சு. ப்ளஸ் எப்போ இமேஜினரி பார்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் ஒரு இமேஜினரி ஒரு ரியல் i வெளியில் வச்சுட்டோம். ப்ளஸ் x × v அடுத்து ப்ளஸ் i × y × u போட்டாச்சு. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 + i0ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் எழுதும்போது ஈக்குவேட்டிங் த ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட். இது ரியல் பார்ட் = 1, இமேஜினரி பார்ட் = 0. இதை எலிமினேஷன் மெத்தடில் பண்ணலாம், சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் கூட நீங்கள் போகலாம். இது ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து என்ன செஞ்சிடலாம், யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த யூவோட ரிசல்ட் எடுத்து இதில் அப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ரிசல்ட் கிடைச்சிடும். சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். u எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா x divided by x square plus y square கிடைக்கும். v எப்படி கிடைக்கும்னா -y divided by x square plus y square கிடைக்கும். இதை எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணோம்னா z inverse = என்னம்னா x divided by x square plus y square minus of plus i into minus y divided by x square plus y square கிடைக்குதா நமக்கு ரிசல்ட் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன சொல்கிறோம், z is the non-zero, x square plus y square greater than 0. கண்டிப்பாக z எப்படி இருக்கும், நான்-ஜீரோவாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் என்னோட இந்த டினாமினேட்டர் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும். அடுத்து greater than 0 இருக்கும். அடுத்து வந்து z inverse is not defined, z = 0. z inverse கண்டுபிடிக்க முடியாது. எப்போனா z = 0 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் பண்ண முடியாது. அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க, note that the above example shows that the existence of the z inverse in a complex number z. To compute the inverse of given complex number, we conversely use z inverse = 1/z. ஸோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம 1/z எடுத்துக்கலாம். z = 1/z எடுத்துக்கலாம். z1 z2 are the two complex number. அதே z2 not equal 0 வச்சுன்னா the product of z1 × 1/z2 can be denoted by z1 × 1/z2 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். The other properties can be verified in similar manner அப்படின்னு சொல்லிடும். ரைட், இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஒபே த லாஸ் ஆஃப் இண்டிசஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எதை ஒபே பண்ணால் லாஸ் ஆஃப் இண்டிசஸ் 9th படிச்சுட்டு வந்தது. அதாவது இசட் பேஸ் சேமாக இருக்குது, பவர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. எம் அண்ட் என்னு இருக்குன்னா அப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பவர்ஸ் ஆட் பண்ணால் போதும். z = z power m + n அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்.
அதே மாதிரி பேஸ் சேமாக இருக்குது, பட் டிவிஷனில் எடுக்கிறோம். இது வந்து ப்ராடக்ட், இங்கே டிவிஷன் எடுக்கும்போது என்ன செய்கிறோம், m மைனஸ் n, நியூமரேட்டர் மைனஸ் த டினாமினேட்டர் m போடுறோம். இங்கே வந்து z நாட் ஈக்குவல் 0 இருக்கணும். z பவர் m ஹோல் டு த பவர் m, என்னன்னா z டு பவர் m இன்ட்டு n, அந்த ரூல் இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அடுத்து z1 z2 ஹோல் டு த பவர் m அப்படின்னு இருக்குன்னா நம்ம இதுக்கு தனித்தனியாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ப்ராடக்ட் ஹோல் பவர் m இருக்குது, தனித்தனியாக z1 பவர் m z2 பவர் m நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். இந்த லாஸ் ஆஃப் இண்டிசஸையும் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் 2.3 நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம். அதனால் ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும், 1 மார்க்குக்கும் இது தேவைப்படும். இப்போ அடுத்து எக்ஸசைஸ் 2.3 எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ எக்ஸசைஸ் 2.3 கொஸ்டின் நம்பர் 1 வரோம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இப்போ z1 ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் 3i, z ஈக்குவல் டு மைனஸ் 4i, z3 ஈக்குவல் டு 5ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஷோ தட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது அசோசியேட்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி செக் பண்ணுதான்னு பார்க்கணும். அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் அடிஷன், இது மல்டிப்ளிகேஷன் இதை செக் பண்ணுறோம். இப்போ இது ஒரு சிம்பிளான ஐடியா தான். இப்போ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறீங்க. ஃபஸ்ட் சப்டிஷன் நம்பர் 1, அதில் முதல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்னென்னா ப்ராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு z1 ப்ளஸ் z2 பண்ணுறேன். z1 ஆக்சுவலாக என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் 3i இருக்குது, ப்ளஸ் z2ன்றது என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஆஃப் 4iன்னு இருக்குது. அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், 1 மைனஸ் 3i மைனஸ் 4i, ஏன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸு, அப்போ 1 மைனஸ் ஆஃப் 7i அப்படின்னு கிடைக்கும். இது எதோட ரிசல்ட்னா z1 ப்ளஸ் z2ஓட ரிசல்ட்டு. இப்போ இதோட நான் என்ன செய்கிறேன், z1 ப்ளஸ் z2 ப்ளஸ் z3 அதை பண்ணுறேன். அப்போ 1 மைனஸ் 7i ப்ளஸ் z3ன்றது 5 இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டு ரியல் பார்ட்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்குது. அப்போ நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 மைனஸ் 7i கிடைக்கும். 6 மைனஸ் 7i, இது எதோட ரிசல்ட்னா z1 ப்ளஸ் z2 ப்ளஸ் z3, தட் இஸ் ஹோல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ரிசல்ட் இப்போ கிடச்சிருச்சு. இப்போ நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போடுறேன். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் போர்ஷன், RHSலையும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் போர்ஷன் எடுக்கிறேன். ப்ராக்கெட் என்ன இருக்குன்னா z2 ப்ளஸ் z3 ஃபஸ்ட்டு. z2 என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸு 4i இருக்குது, மைனஸ் ஆஃப் 4i, ப்ளஸ் z3 என்ன இருக்குன்னா 5 இருக்குது. அவ்வளோதான். இதை என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதா இருந்தால் 5 மைனஸ் 4i இப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம். ஃபஸ்ட் ரியல் பார்ட் அடுத்து இமேஜினை போட்டுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட எதை ஆட் பண்ணிக்கிற போகிறீங்க, z1 ப்ளஸ் z2 ப்ளஸ் z3 ஆட் பண்ணிக்கிற போகிறீங்க. இப்போ z1 மட்டும் இதோட ஆட் பண்ணுறீங்க. அப்போ 1 மைனஸ் 3i ப்ளஸ்ஸு இதோட ரிசல்ட் வந்து 5 மைனஸ் 4i. இப்போ 5 ப்ளஸ் 1 6ன்னு வந்துடும். மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 3 மைனஸ் 4 வந்து மைனஸ் 7i வந்துருச்சு. ஸோ இதோட ரிசல்ட்னா z1 ப்ளஸ்ஸு z2 ப்ளஸ் z3யோட ரிசல்ட்டு இது வந்து 2. இப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 and 2, ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 and 2 படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்துடும், LHS ஈக்குவல் டு RHS. அப்போ என்ன முடிவு வந்துடும், z1 ப்ளஸ்ஸு z2 ப்ளஸ் z3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு z1 ப்ளஸ்ஸு z2 ப்ளஸ் z3. இது ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி அடுத்து சப்டிஷன் நம்பர் 2 ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். சப்டிஷன் நம்பர் 2 இதில் வந்து ப்ராடக்ட் ரூலில் அகெயின் ஸ்டார்ட் வித் LHS எடுத்துக்கோங்க. LHSல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராக்கெட் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா z1 இன்ட்டு z2 இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணணும். இப்போ z1 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் 3iன்னு இருக்குது. z2 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் 4i மட்டும்தான் இருக்குது, ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது, அதாவது பியூர்லி இமேஜினரியாக இருக்குது. இப்போது மல்டிப்ளை செப்பரேட்லி ஃபஸ்ட்டு 1 இன்ட்டு மைனஸ் 4i மைனஸ் 4i அப்படின்னு மைனஸ் 4i எடுத்தாச்சு. அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு. அடுத்து வந்து என்ன சொன்னோம், 4 இன்ட்டு 3 12 வந்து i இன்ட்டு i வந்து i ஸ்கொயரோட ரிசல்ட் வந்து நமக்கு -1 அப்படின்னு தெரியும். ஆல்ரெடி மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு, ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னே போட்டுங்க. 4 3 சார் 12ன்னு போட்டுங்க. 4 3 சார் 12. அப்போ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு -12 -4i -12 மைனஸு 4, இது z1 z2ஓட ரிசல்ட்டு, ரெண்டோட ப்ராடக்ட் ரிசல்ட்டு. அடுத்து என்ன செய்யணும், ஃபுல் டேர்ம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிறீங்க. z1 இன்ட்டு z2 அதோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா z3 மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. அப்போ -12 -4i இன்ட்டு z3 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 இருக்குது. z3 வந்து 5, இப்போ 5 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் இருக்கும். 60 மைனஸ் 20i 60 மைனஸ் 20 ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாலே இது வந்து z1 z2 இன்ட்டு z3 ரைட்டு. ஆல்ரெடி 2 ஈக்குவேஷன் நேம் கொடுத்துருக்கனால இதில் 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து ஈக்குவேஷன் 3ன்னு எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்குறேன். ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ராக்கெட் வந்து z2 z3க்கு ப்ராக்கெட் இருக்குது.
இப்போ Z2 ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் ஆஃப் 4i, Z3 வந்து 5. ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஆஃப் 20i அப்படின்னு கிடைக்கும், மைனஸ் ஆஃப் 20i. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், Z1 இன்ட்டு Z2 Z3 அப்படி எடுத்துக்கிறேன். Z1 ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் 3i இன்ட்டு மைனஸ் 20i அப்படின்னு வரும். அப்போ 1 இன்ட்டு மைனஸ்னா மைனஸ் 20i, அடுத்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் i இன்ட்டு i வந்து ஐ ஸ்கொயர் வேல்யூ இந்த மைனஸ் 1 வரும். அப்போ மைனஸ் ஆஃப் 3 இன்ட்டு 20 வந்து 60, 3 இன்ட்டு 20 வந்து 60. அப்போ அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா மைனஸ் 60 மைனஸ் 20i, Z1 இன்ட்டு Z2 Z3. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4. அப்போ என்ன செய்யணும், ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 1 and 4, ஈக்குவேஷன் 3 and 4 படி பார்த்தீங்கன்னா LHS ஈக்குவல் டு RHS. அப்போ என்ன ப்ரூவ் ஆச்சு, Z1 Z2 இன்ட்டு Z3 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Z1 இன்ட்டு Z2 Z3. அப்போ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்ட். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு கொஷின். இது ஒரு சிம்பிளான ஐடியா தான், ஈஸியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் கொஷின். இப்போ எக்ஸசைஸ் 2.3 அதில் வந்து செகண்ட் கொஷின் வரும். செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இப்போ Z1 ஈக்குவல் டு 3 கொடுத்தாச்சு, Z ஈக்குவல் டு மைனஸ் 7i கொடுத்துருக்காங்க, Z3 ஈக்குவல் டு 5 + 4i கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸையும் வச்சு இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் அடிஷன் அந்த கான்செப்ட், மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் அடிஷன் அந்த கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே 2 டைப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க, இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனில் சப்டிவிஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கிறோம். 1ல் வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் வித் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Z1 இன்ட்டு Z2 + Z3. அப்போ முதல் வந்து Z2 + Z3 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ப்ராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். Z2ன்றது என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் 7i இருக்குது, ப்ளஸ் Z3 என்னென்னா 5 + 4i இருக்குது. Z3 வந்து மைனஸ் 7i, அடுத்து வந்து Z2 வந்து மைனஸ் 7i, Z3 வந்து 5 + 4i இருக்குது. இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணும்போது என்னன்னா ரியல் பார்ட் அப்படியே தான் இருக்கும், இமேஜினரி பார்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் 7 + 4 அப்போ மைனஸ் 3iன்னு கிடைக்கும். ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போட்டோம்னா மைனஸ் 3i. இது Z2 + Z3யோட ஆன்சரு. இப்போ இதோட என்ன செய்கிறேன்னா மல்டிப்ளை வித் Z1 இன்ட்டு Z2 + Z3. ஆக்சுவலாக Z1ன்றது 3 இருக்குது, இதோட ரிசல்ட் வந்து 5 - 3i. அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 × 3 15 மைனஸ் 3 3s are 9i, 15 - 9i. இது எதோட ரிசல்ட்னா Z1 இன்ட்டு Z2 + Z3 இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா 15 - 9i. இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அப்படின்னு எடுத்துங்க. அடுத்து இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரீங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா RHS வந்து ஃபஸ்ட்டு டம் Z1 இன்ட்டு Z2 மட்டும் அதை பார்க்கலாம். Z1 இன்ட்டு Z1 ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா 3 இன்ட்டு மைனஸ் 7i இருக்குது, மைனஸ் ஆஃப் 7 3s are 21iன்னு வந்துருச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா Z1 இன்ட்டு Z3 Z1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3, Z3 வந்து 5 + 4i. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண 5 × 3 15 மைனஸ் 4 3s are 12i அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறேன். Z1 இன்ட்டு Z2 ப்ளஸ் Z1 இன்ட்டு Z3 ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் 21i ப்ளஸ் ஆஃப் 15 - 12i. இங்கே 15 அப்படியே தான் இருக்கும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து 21 இருக்குது, இங்கே வந்து ஓகே. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 5 × 3 15, இது வந்து ப்ளஸ் 4 × 3 12i, 4 × 3 12i. இப்போ இது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் 4 × 3 12i, ஏன்னா இது ரெண்டுமே ப்ளஸில் இருக்கனால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 12i ஆகிடும். 15 இங்கே அப்படியே தான் இருக்குது. அடுத்து வந்து இங்கே வந்து 12 இருக்குது, இங்கே வந்து என்னாச்சு இங்கே வந்து 12, இங்கே வந்து 21 இருக்குது, மைனஸ் 21. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் 9i எடுத்துக்கிறோம். 15 - 9i, 15 - 9i, இங்கே 12 இருக்குது, மைனஸ் 21. இப்போ இது எதோட ரிசல்ட்னா Z1 Z2 ப்ளஸ் Z1 Z3யோட ரிசல்ட். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன்
1 and 2 ஈக்குவேஷன் 1 and 2 படி என்ன முடிவுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா z1 into z2 plus z3 z2 plus z3 that is equal to z1 into z2 plus z1 into z3. ஃபஸ்ட் இது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் வரும். இல்லை செகண்ட் சப்டிவிஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா z1 plus z2 ஃபஸ்ட்டு z1 plus z2 ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. z1 ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா 3 இருக்குது, z2 வந்து -7i இருக்குது. இது சிம்பிள், அது 3 - 7i. இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஃபார்மேட்டு. அடுத்து என்ன செய்கிறோம், z1 plus z2 அதோட எதையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா z3 மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க. இப்போ 3 - 7i அப்படி இருக்கட்டும் இன்ட்டு இதோட z3 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. z3 என்ன இருக்குன்னா 5 + 4i. ஃபர்ஸ்ட் ரியல் பார்ட் இன் ரியல் பார்ட் 5 × 3 15. அடுத்து எப்போ ரியல் வரும்னா இமேஜின் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் ரியல் வரும். மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸு i × i வந்து i² மைனஸ் வரும், மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு வரும். 7 4s are 28, 7 4s are 28. ஓகே, 5 × 3 15 ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் i × i வந்து i² மைனஸ் இப்போ ப்ளஸ் ஆயிரும். 7 4s are 28. இது ரியல் பார்ட்டு ப்ளஸ் i × இமேஜினரி பார்ட்டு. ஒரு ரியல் ஒரு இமேஜினரி இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4 3s are 12, 4 3s are 12 மைனஸ் ஆஃப் 7 5s are 35. 43 வரும். 15 + 28 43 ப்ளஸ் i இன்ட்டு இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 அப்படின்போது மைனஸ் ஆஃப் -23. இப்போ 43 - 23i இது எதோட ரிசல்ட்னா z1 plus z2 into z3 ஓட ரிசல்ட்டு. இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி 1 and 2 வச்சனால ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரேன். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து z1 into z3 ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். z1 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக 3 இருக்குது. z3 என்ன இருக்குன்னா 5 + 4i. அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். 5 × 3 15 ப்ளஸ் 12i ப்ளஸ் 12i. z2 into z3 பண்ணுறேன். இப்போ z2 into z3 பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா z2 ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது, z2 வந்து -7i, z3 வந்து 5 + 4i. z2 வந்து -7i, z3 வந்து 5 + 4i. மல்டிப்ளை மைனஸ் ஆஃப் 7 5s are 35 மைனஸ் ஆஃப் 28 i². i² அப்படின்ற மைனஸும் நம்ம ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 35i. இது i × i² வந்து -1. அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஆயிரும். மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு. அடுத்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா 4 3s are 28. இப்போ இதை ஆர்டரை மாத்திரம்னா ப்ராப்பராக 28 - 35iன்னு எடுத்துக்கிறேன். 28 - 35i. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் அடுத்து ஆட் பண்ணணும். எதையும் z1 z3 ப்ளஸ் z2 z3 ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள். z1 z3ன்றது நம்ம பார்த்தா 15 + 12i 15 + 12i. அடுத்து வந்து 28 - 35i. இப்போ ரியல் பார்ட் ஆட் பண்ணுங்கள். 15 28 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 43. அடுத்து இது 12யும் 35 மைனஸ் வந்துடும். ஏன்னா 12 ஸ்மாலர் நம்பர், இது வந்து பிக் நம்பர், i வந்து காமன். அப்போ என்ன வரும்னா 23i வந்துடும். ஸோ இது எதோட ரிசல்ட்னா z1 z3 ப்ளஸ் z2 z3யோட ரிசல்ட்டு. இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 எடுத்துக்கிறேன். ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் 3 and 4 அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா LHS = RHS என்ன முடிவு எடுத்துகிறோம்னா z1 + z2 into z3 z1 + z2 into z3 is equal to z1 z3 plus z2 z3. Hence proved.
இப்போ எக்ஸசைஸ் நம்பர் 2.3 இல்லை கொஸ்டின் நம்பர் 3 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ Z1 = 2 + 5y கொடுத்துருக்காங்க. Z2 என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா -3 - 4i கொடுத்துருக்காங்க. Z3 = 1 + i கொடுத்துட்டாங்க. ஃபைண்ட் த additive and multiplicative inverse of Z1, Z2 and Z3. additive multiplicative inverse of Z1, Z2 and Z3 பார்க்குறேன். சரி, ரைட். ஃபஸ்ட்டு வந்து Z1 சொல்யூஷன் வந்துருங்க. additive inverse of Z1. additive inverse of Z1 is minus Z1 minus of Z1. therefore என்ன வரும்னா minus of Z1 is equal to minus of 2 plus 5y. அப்போ மைனஸில் மல்டிப்ளை பண்ணால் -2 - 5y வரும். இதுதான் additive inverse. அடுத்து multiplicative inverse. இது வந்து Z1க்கு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் Z1 இஸ் 1/Z1 அப்படின்னு வருது. அப்போ 1/Z1 அப்படின்போது எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/Z1 = 1/Z1 பார்த்தீங்கன்னா 2 + 5y. 1/2 + 5y இன்ட்டு இப்போ இந்த மாதிரி டினாமினேட்டரில் வரும்போது என்னோட கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம். எடுத்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா 2 - 5y / 2 - 5y அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க. 1 × 2 - 5y வந்து 2 - 5y டிவைடட் பை இது a + b × a - b ஃபார்முலா இருக்குது. a² - b² அப்படின் போது என்னன்னா 2² + 2² - a² - b² 5y the whole square. aன்றது 2, bன்றது 5y, a² - b² போட்டாச்சு. அப்போ அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 - 5y டிவைடட் பை 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4 மைனஸு i² பண்ணால் -1 வரும். அந்த மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஆயிரும். 5² வந்து 25, i² வந்து 25. அப்போ 1/Z = 2 - 5y டிவைடட் பை 29 வரும். 2 - 5y டிவைடட் பை 29. அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வில் டேக் 1/29 எடுத்துக்கோங்க. 2 - 5y அப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்போது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் வந்து 1/Z = 1/29 2 - 5i 2 - 5i. Z1 கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி Z2 Z3க்கு நம்ம பண்ணணும். இப்போ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் Z2 is minus Z2 equal to -Z2 minus of -3 - 4i. அப்போ என்ன ஆகும்னா மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் +3 + 4i -Z2 = +3 + 4i +3 + 4i வந்துருச்சு. அடுத்து வந்து அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் முடிச்சு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் Z2 is 1/Z2 எடுத்துக்கிறோம். மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் Z2 is 1/Z2. இப்போ 1/Z2ன்றது என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/Z2 = 1 டிவைடட் பை Z2ன்றது நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -3 - 4i -3 - 4i. அப்போ இதை வந்து நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்கிறேன், இந்த மைனஸ் எடுத்து -1 டிவைடட் பை 3 + 4iன்னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரெண்டில் மைனஸை காமன் எடுத்து மேலே வச்சுக்கிறேன். இன்ட்டு இப்போ இதனோட கான்ஜுகேட் எடுக்கும்போது 3 - 4i டிவைடட் பை 3 - 4iன்னு எடுத்துக்கலாம். 3 - 4i 3 - 4i. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் 3 - 4i டிவைடட் பை இது a + b × a - b. அப்போ a² - b². அப்போ 3² + 3² - 4i the whole square. 3² - 4i the whole square. அப்போ -3 + 4i ஹோல் டிவைடட் பை 3² வந்து 9 ஆயிரும். i² பண்ணால் -1 வரும். அப்போ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். இது வந்து 16. 4² வந்து 16 இருக்கும். -3 + 4i டிவைடட் பை 9 + 16 வந்து 25. 9 + 16 வந்து 21/Z2.
அப்போ 1/z2 equal to 1/25 into -3 plus 4i. -3 plus 4i. இப்போ z1 முடிஞ்சு z2 முடிச்சாச்சு, நீ z3 பண்ணணும். ஸோ இப்போ என்ன சார் additive inverse of z3, additive inverse minus z3. அப்போ மைனஸ் z3 அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, z3 என்ன இருக்குது அப்படின்னா 1 + i இருக்குது. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் 1 + i. அப்போ இல் டேக் -1 - i முடிஞ்சு. இதுதான் மைனஸ் z3. அப்போ -z3 அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு -1 - i முடிஞ்சு. அடுத்து வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ். மல்டிப்ளிகேட்டிவ் inverse multiplicative inverse of z3 is என்ன சொல்றோம் 1/z3 1/z3. அப்போ 1/z3 is equal to 1 divided by z3ன்றது ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா 1 + i 1 + i. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன சார் 1 + i யோட கான்ஜுகேட்டு 1 - i டிவைடட் பை 1 - i. கான்ஜுகேட்டில் மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 × 1 - i வந்து 1 - i டிவைடட் பை a + b × a - b a² - b². அப்போ 1² - i². தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 - i டிவைடட் பை 1² வந்து 1, இது வந்து i². i² அப்படின்றது -1. அப்போ இது +1 ஆயிரும். +1. அப்போ 1/z3 equal to 1 - i டிவைடட் பை 2. அப்போ 1/z3 is equal to 1/2 1 - i. ஸோ இப்போது இதோட வந்து இந்த தேர்ட் சம் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லா கொஷினும் உங்களுக்கு நம்ம எலாபரேட்டாக போட்டாச்சு. இந்த எக்ஸசைஸ் ஒரு சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஃபுல்லாக கூத்ரூ பண்ணுங்கள். டவுட் இருந்தால் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.